ہم باتوں کے زبردست ہیں، عملی طور پر ثاقب بشیر صاحب، شہر اقتدار میں کیا جو رپورٹس جس قسم کی آ رہی ہیں، کیا وہاں پر بھی کوئی گونج ہے اس بات کی؟ کہیں سنجیدگی لی جا رہی ہے؟ جیسے 26ویں ترمیم پر لیٹ نائٹ بیٹھے رہے تھے، کہیں پانی کے مسئلے پر بھی بیٹھنے کا کچھ سوچا گیا ہے؟ کوئی بحران ہے وہاں پہ؟ فی الحال تو ایسی کوئی خبر نہیں ہے۔ 22 مارچ کو یہ جو دنیا بھر میں دن منایا جاتا ہے پانی کے حوالے سے، تو جو ایک سالانہ بیانات ہوتے ہیں وہ سب کے آئے، صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، سب کے بیانات آ گئے، اور انہوں نے ان بیانات میں یہ بات کی کہ پاکستان کو جو ہے وہ پانی کی کمی کا سامنا ہے، اور آئندہ آنے والی جو نسلیں ہیں ان کے لیے یہ تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے۔ لیکن اس پر اگر دیکھا جائے کہ عملی اقدامات کتنے ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ سیاست ہر جگہ نظر آ رہی ہے۔ میں مختلف رپورٹس دیکھ رہا تھا 2015، 16، 17، 18، تو تب یہ بات ہو رہی تھی کہ 2025 جو ہے، اس 2025 اور 2025 کے بعد ہمارے لیے بڑے مشکل حالات ہوں گے پانی کے لحاظ سے۔ تو اس دوران اگر آپ پاکستان میں جو پالیسیز ہیں، جو گورنمنٹس ہیں، جو ایگزیکٹو ہے، جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان کے رویے وہ دیکھ لیں اگر آپ، تو پچھلے 7-8 سال میں کوئی کنکریٹ لیول کی کوئی پالیسی آپ کو نظر نہیں آئے گی، وہ فیڈرل گورنمنٹ کے لیول پر ہو یا پروونشل گورنمنٹس کے لیول پر ہو، کہ وہ اس مسئلے کو پہلے تو سارٹ آؤٹ کرتے کہ کس طرح اس پر قابو پایا جا سکتا ہے اور کس طرح ہم جو ہے وہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی۔ اس وقت اگلا سٹیپ ہے، کیا ہم تسلیم بھی کرتے ہیں؟ ہم حکومتی سطح پر آپ نے دیکھا کہ کیا اس بحران کو تسلیم بھی کیا جاتا ہے کہ آیا بحران ہے یہ؟ نہیں، جب بات کی جاتی ہے پانی کے حوالے سے، کوئی بھی بات کرتا ہے تو وہ تسلیم کر رہا ہے، صرف تسلیم کی حد تک، اس سے آگے کوئی نہیں بڑھتا کہ اس کو مطلب کیسے کرنا ہے، اس پہ کوئی ایمرجنسی ہم نے جو نافذ کرنی ہے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ میں یہ کیس لگا ہوا تھا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ پنجاب میں جو ہے وہ آپ یہ اس حوالے سے ایمرجنسی نافذ کریں اور اس حوالے سے کوئی ایسے اقدامات اٹھائیں تاکہ جو پانی کی کمی کا سامنا ہے ہمیں، جو ماحولیاتی تبدیلی آ رہی ہے اور آئندہ جو وقت ہے وہ بڑا مشکل ہو جائے گا۔ تو عدالت کہہ رہی ہے، لیکن گورنمنٹ لیول پہ ہمیں یہ چیز نظر نہیں آتی۔ وہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ جو وہ سچویشن موجود ہے۔ اگر بات کی جائے ڈیمانڈ کی، تو یہ ڈیمانڈ تقریباً 274 جو ملین ایکڑ فیٹ پاکستان کی جو ڈیمانڈ ہے پانی کی، اور جو مل رہا ہے پانی 191 ملین ایکڑ فیٹ پانی جو ہے وہ مل رہا ہے اس وقت موجود ہے۔ تو اس وقت بھی آپ یہ بڑا کرائسس ہے، تقریباً 80 ملین ایکڑ فیٹ جو پانی کا کرائسس اس وقت بھی موجود ہے۔ اور بات کی جائے تو ابھی پچھلے چند 6-7 ماہ میں اگر بارشیں کم ہوئی ہیں، 40% بارشیں کم ہوئی ہیں، اور محکمہ موسمیات یہ کہہ رہا ہے کہ آئندہ مئی جون میں بھی ابھی جو ہے بارشیں کم ہوں گی۔ تو اس لیے ہمیں قبل از وقت اس کو دیکھنا ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک سٹڈی تھی، ایک رپورٹ تھی، میں دیکھ رہا تھا کہ لاہور کے حوالے سے انہوں نے کی کہ 1980 میں لاہور میں جو زیر زمین پانی تھا وہ 45 فیٹ پہ پانی آ رہا تھا، اور 2020 کی جو رپورٹ تھی اس میں کہہ رہے تھے کہ 155 فیٹ پانی، اور اگر اس میں جو کلین جو واٹر ہے، پانی ہے، اس کی اور بھی تقریباً 400-500-600 فیٹ تک جو ہے وہ پانی تھا، اور اس وقت 200 فیٹ تک پانی آ جایا کرتا تھا۔ تو یہ سچویشن ہے جو ہر آنے والے وقت کے ساتھ جو ہے وہ تبدیل ہوتی جا رہی ہے۔ لیکن اس پہ کوئی خاطر خواہ اگر کہا جائے کہ کوئی مرکزی حکومت کی جانب سے کوئی اقدامات اٹھائے گئے ہوں، وہ ہمیں جو ہے وہ اس طرح نظر نہیں آتے۔ اسی طرح ابھی جو خریف کا سیزن ہے، اس میں جو فصلیں ہیں وہ متاثر ہونے کا امکانات ہیں کہ بارشیں جو ہے وہ کم ہو رہی ہیں، پانی کی کمی ہے، پھر پانی کی مینجمنٹ نہیں ہے، جو پانی استعمال ہوتا ہے زراعت کے لیے، زراعت، معیشت، روزمرہ کے جو معاملات ہیں سارے ہمارے ڈسٹرب ہوں گے۔ آبادی کا بڑھنا سب سے بڑا فیکٹر ہے کہ آبادی جو ہے وہ بڑے شہروں میں، لاہور، راولپنڈی، اسلام آباد، کراچی، کوئٹہ، پشاور، جہاں آپ دیکھ لیں ہر جگہ آبادی بڑھ چکی ہے، اور پانی جو ہے وہ دن بدن اس کی طے جو ہے وہ نیچے ہوتی جا رہی ہے، اور پانی کی کوالٹی بھی لو ہو رہی ہے، اور کمی تو واقعہ ہو ہی رہی ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو چیز ہے کہ جو کاٹن ہے اس کی جو پیداوار ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ بھی کم ہوئی ہے۔ اس کے پیچھے بھی جو پانی کی کمی جو ہے وہ ہمیں نظر آئی ہے۔ تو
बुनियादी पॉइंट यही है कि पाकिस्तान को एक क्राइसिस का सामना है। बल्कि मैं देख रहा था ये जो साबिक जो चीफ जस्टिस है साकिब निसार साहब, तो वो एक उनकी स्टेटमेंट एक थी कि 2025 में हमें जो एक बड़े क्राइसिस का सामना होगा। तो वो तो चले गए, जैसे भी थे उनके मामलात मुख्तलिफ थे, लेकिन यह है कि उन्होंने जो बात की या बाकी लोग जो बात कर रहे थे उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। और आज भी मेरे ख्याल में हुकूमत में एक और आखिरी बात मैं यहां करूंगा, हम इस मौजू पे बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल में यह भी बड़ी बात है। हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया, मुआशरे में ये टॉपिक डिस्कस ही नहीं किया जाता। इसको एक बिल्कुल बोरिंग टॉपिक समझा जाता है कि ये क्या चीज है मेन स्ट्रीम मीडिया के हवाले से, कि ये आप क्या डिस्कस कर रहे हैं। ये आप यहाँ कहते हैं हम 85% एग्रीकल्चर है, यू डोंट हैव एनी वाटर, आपका कंटेमिनेशन इतना खराब हो गया, यू डोंट नो। हाँ, अब आगे क्या करना है? आगे आपने करना है आप प्राइमरी वाटर। मैं हल पे जरा थोड़ा डिटेल में आता हूं। मैं जरा साकिब साहब को ले लूं इसी में, ये जो हम बात कर रहे हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी के हवाले से, फिर अगले पार्ट पे जरा हल के हवाले से तफसीलन बात करते हैं ताकि नाज़रीन को भी सही तरह समझ आ जाए। साकिब रशीद साहब, नून लीग और पीपल्स पार्टी पंजाब के हवाले से जब आमने सामने होते हैं तो पीपल्स पार्टी आंखें भी दिखाती है और मीटिंग्स भी होती हैं और कहा भी जाता है कि आपके मसाइल हल कर दिए जाएंगे। यहाँ पर जो बुनियादी एतराज़ कुछ लोगों की जानिब से किया जा रहा है वो ये किया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी ने जब ये हो रहा था तब इस पर एतराज़ नहीं किया, जब वहाँ से अवाम उठी और उन्होंने एहतजाज करना शुरू किया तो तब पीपल्स पार्टी के बयान आना शुरू हुए हैं। तो क्या दोनों पार्टियों का मुस्तकबिल होगा? बिल्कुल, ये रिकॉर्ड की बात है। ये 10 जुलाई को ये जो सारा ग्रीन इनिशिएटिव पर जो प्लान था इसकी मंजूरी हो रही थी या इस पे बात हो रही थी। इवन उसी दौरान जो है वो सदर मुमलिकत जो है उन्होंने एक इजलास जो चेयर भी किया, उसके मीटिंग मिनट्स भी बाहर आए और उन मीटिंग मिनट्स में इन कनाल्स का जिक्र भी था। अगरचे अभी जो शर्जील इनाम मेमन है, कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा कि वो जो मीटिंग मिनट्स हैं वो मतलब उन्होंने उसको मुस्तरद किया और ये कहा कि उन्होंने कोई अप्रूवल नहीं दी। ये वैसे वो बात ठीक कर रहे हैं, सदर कहाँ अप्रूवल देनी है, चलें एक इजलास की सदारत उन्होंने की है, अप्रूवल तो एक प्रॉपर चैनल है, मुख्तलिफ इदारे जो है उसको देखते हैं। पीपल्स पार्टी ने शुरू में इस पे बात उस तरह नहीं की जब तक कि वहाँ की जो मकामी छोटी छोटी तंजीमें हैं या सियासी तंजीमें हैं या तहरीकें हैं उन्होंने बात करना शुरू की, सिविल सोसाइटी ने बात करना शुरू की। इवन अब मामला पीपल्स पार्टी की हद तक भी नहीं रहा, वहाँ की पब्लिक ये बात कर रही है। और आज JUIF ने वहाँ एक बहुत बड़ा धरना दिया इसी बुनियाद पर, और उनकी मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था कि ये जो दरियाए सिंध है ये हमारी डेड लाइन है। तो इसका मतलब यह हुआ कि मामला पीपल्स पार्टी तब इसमें कूदी है और बड़ी क्लियर लाइन वज़ीर आला सिंध शर्जील इनाम मेमन, सदर आसिफ अली जरदारी, उन्होंने जब ये मुश्तरका इजलास से खिताब किया तो उन्होंने बड़ी क्लियर एक लाइन ली। बिलावल भुट्टो जरदारी बिहाइंड द सीन वो क्या भी कर रहे होंगे, अगरचे परसों भी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि मैं वफाक के साथ खड़ा रहूंगा, ये बात तो डेफिनेटली पीपल्स पार्टी कहती रही है, लेकिन इस मामले पर वो अभी तक जब वो पब्लिकली वो पीछे नहीं हटे, वो बड़ा क्लियर उन्होंने स्टैंड लिया हुआ है। मेरा ये ख्याल है कि ये मामला आसानी से शायद जो है वो हल नहीं होगा। इसमें जो किनाल्स का मामला है उसमें जो ज़मीन है ये 35 लाख एकड़ ज़मीन आबाद करने का मंसूबा है कि वो आबाद की जाएगी, और जिस किनाल पे ज़्यादा इशू है वो चोलिस्तान, और वहाँ पे तकरीबन 12 लाख एकड़ ज़मीन जो है वो उसको सैराब करने का मंसूबा है। अब यहाँ पे सवाल ये उठ रहा है और मुख्तलिफ लोग वहाँ पे जो एहतजाज करने वाले वो भी ये सवाल उठा रहे हैं कि एक तरफ जो बंजर ज़मीन है आप उसको सैराब करना चाहते हैं, उसको आबाद करना चाहते हैं, वहाँ पे आप जो है वो ज़राअत करके और उसको एक्सपोर्ट करके जो है वो करना चाहते हैं, पाकिस्तान के मफाद में ये है। लेकिन दूसरी तरफ वो कहते हैं कि सिंध के जो किसान हैं, सिंध के किसान जो है वो बहुत ज़्यादा इससे मुतासिर होंगे। इसका जवाब